सिद्धू मूसेवाला कतल केस च चार्जशीट दाखिल 1850 पन्नियां दी चार्जशीट च 24 मुलजम 4 विदेशी गैंगस्टर लॉरेंस नूं दस्सिया मास्टरमाइंड। अमृतसर दी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च धमाका कई विद्यार्थी हुए जख्मी एक दी हालत गंभीर कैमिस्ट्री लैब दे विच प्रैक्टिकल करदे वक्त होया ब्लास्ट। साबका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू दी अज लुधियाना कोर्ट च पेशी 4 दिन के रिमांड तो बाद विजिलेंस करेगी पेश। कथित ट्रांसपोर्ट घोटाले दे विच आशू दी हुई है गिरफ्तारी। गुलाम नबी आजाद के अस्तीफे तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कांग्रेस ते वड्डा हमला। बोले कांग्रेस की हालत इन्नी पतली कि मुमकिन नहीं वापसी। कई आगुआं दे खून पसीने नाल बनी पार्टी ते नहीं हो सकता एक दा राज। सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री ते वड्डा खुलासा। मौत तो पहला फोगाट दीआं सीसीटीवी तस्वीरां आईयां सामने। पीए दे सहारे चलती हुई नजर आ रही है सोनाली नूं दित्ती गई सी ड्रग। पंजाब सरकार आज चैंपीयंस दा करेगी सन्मान। सीएम मान कॉमनवेल्थ दे जेतूआं नूं करनगे सन्मानित। चंडीगढ़ दे विच सवेरे 10 बजे होवेगा सन्मान समारोह। कोटकपूरा गोलीकांड नूं लैके अकाली दल अते आप सरकार आमो सामने। आपने गोलीकांड दे लई सुखबीर नूं दस्सिया जिम्मेवार तां अकाली दल दा पलटवार। कोटकपूरा दे लई सुखबीर जिम्मेवार तां पटियाला फायरिंग दे लई सीएम मान ते होवे परचा। कैनेडा च सड़क हादसे च जलंधर दे नौजवान दी मौत। सदमे च परिवार मृतक दे भारत लियाउण दी कर रहे ने मंग। अज देश नूं मिलणगे नवे चीफ जस्टिस यूयू ललित। देश के 49वें चीफ जस्टिस वजों चुकणगे सौं। राष्ट्रपति भवन दे विच होवेगा समागम। 78 दिनां दा होवेगा कार्यकाल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। सिद्धू मूसेवाला कतल कांड की चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीट दे विच 36 मुलजमां दे नाम ने। सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं 3 महीने होने वाले ने ते हुण मानसा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 24 के खिलाफ चलान पेश कर दिता है। कोर्ट दे विच 850 पन्नियां दी चार्जशीट दायर की गई है। मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं दस्सिया गया है। इस चार्जशीट दे विच लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड दस्सिया गया है। 122 गवाहां दे बयान दर्ज किए गए ने। केस दे विच हुण तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। 2 शूटरां दा एनकाउंटर हो चुकिया। 8 मुलजमां दी फिलहाल गिरफ्तारी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं 3 महीने होण जा रहे ने ते इस तों पहलां कल मानसा पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। 1850 पन्नियां दी चार्जशीट दायर की है। 36 मुलजम ने। 24 के खिलाफ चलान पेश किया गया है। 122 लोगों की गवाही है। इस गवाही दर्ज की गई है। तो इस पूरे कतलकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं ठहराया गया है इसका मास्टरमाइंड। तो इस मामले दे विच हुण तक 8 जिहड़े मुलजम ने वो अजे भी गिरफ्तार नहीं हुए। 8 मुलजमां दी फिलहाल गिरफ्तारी बाकी है। 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 शूटरां दा एनकाउंटर हो चुका है। मूसेवाला कतलकांड दे विच चार्जशीट दायर की गई है। 1850 पन्नियां दी चार्जशीट है। तो इस दे विच 24 मुलजमां दे नाम ने। लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दा लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। 122 गवाह ने इस चार्जशीट दे विच 122 गवाहियां हुई ने। 20 मुलजम गिरफ्तार किए गए ने। हुण तक 8 मुलजम फरार ने। 2 शूटरां दा एनकाउंटर हो चुका है। 4 विदेशी गैंगस्टर ने। इस दे विच 8 अजे गिरफ्तारियां बाकी ने। 8 जिहड़े मुलजम ने अजे भी पुलिस की गिरफ्त चों बाहर ने। लेकिन हुण तक 20 मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 मुलजमां दा एनकाउंटर हो चुका है। 122 गवाहियां हुई ने। 24 मुलजमां दे नाम ने जिन्हां दे खिलाफ चलान पेश किया गया है। चार्जशीट दायर हुई है। 1850 पन्नियां दी चार्जशीट है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी डिटेल च जानना चाहांगे। 1850 पन्नियां दी चार्जशीट है, की कुछ दर्ज है? देखो अर्शदीप, इहदे विच जिहड़ा कल चलान पेश किया गया है बहुत ही कह सकते हैं कि काफी जिहड़े डिटेल च ये सारी चीज़ां जिहड़ियां दित्ती गई है। सारी डिटेल इहदे विच दित्ती गई है कि किहड़े 29 तारीख तो लैके जिहड़ी भी चीज़ां हुई, मास्टरमाइंड कौन है, किस तरह के सरकमस्टांसिस रहे, किहड़े उत्थे पहुंचते हैं, किहड़े शार्प शूटर्स ने इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता। ते हुण न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव जिहड़ी कॉपी है जिहदे विच जिन्हें भी 36 जिहड़े दे विच जिहड़े एक्यूज है वो बनाए गए ने, जिहदे विच 24 दी हजे
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਵਾਲਾ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਫਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਸੀਬ, ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਇਹ ਮੁਰਥਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਚੇਤਨ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ। 15 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕੇਸ਼ਵ। 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਸਿੰਨੂ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਸਿੰਨੂ ਹੈਗਾ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ, ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ। 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 24 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਇਹ 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ 14 ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ। 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਹੈ ਇਹ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿਵਾਨੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਦਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਲੀਆਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਨੂ ਖੁਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਗਰੂ ਗਰੁੱਪਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ 38 ਚ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 122 ਗਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 122 ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 29 ਮਈ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 122 ਗਵਾਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, 1850 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਨ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਫਰਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ LOC ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸੀ ਕੇਸ 'ਚ, ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। 7 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਵਰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਲਾਨ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਆਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਡੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਮਲਸਰ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ, 7 ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਊ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਊ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਯਵਤ ਫੌਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ, ਕੇਸ਼ਵ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਸੀਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਚੀਟ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ 1850 ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਪੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हो चुकी ने। अंकित दुदानी साडे सहयोगी जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? बिल्कुल अर्शी, जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं और 2 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी, वो चाहे सुधीर सांगवान की कहे या सुखविंदर की कहे, दोनों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और लगातार अब खुलासे हो रहे हैं क्योंकि गोवा पुलिस बहुत सीरियस इस मामले को ले रही है। और कल जिस तरह से आईजी ओमवीर बिश्नोई है, उन्होंने खुद प्रेस वार्ता करके सारी चीजें बताई और एक एक चीज बताई कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम चला था, उसकी भी पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई। तो कहीं ना कहीं अब जो है करली क्लब का जो ओनर है उसको गिरफ्तार किया गया है और जो ड्रग लेकर के आया था पेडलर, जो है ड्रग पेडलर, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बाथरूम में 2 घंटे सोनाली फोगाट बाथरूम में रही थी और वहीं सुधीर सांगवान भी उनके साथ था। तो अब ड्रग्स भी मिली है, वहां बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किए पुलिस ने। और कल ही जो आईजी है उन्होंने कहा था कि अब हालांकि आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड मांगा जाएगा। तो रिमांड के ऊपर फिर क्या खुलासे होते हैं वो अभी देखना होगा। लेकिन अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और उसी कड़ी के अंदर अब करली क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और उसी के साथ ड्रग पेडलर जो था, ड्रग लेके आया था, वो उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आगे देखिए, अभी खुलासे लगातार होते रहेंगे क्योंकि मामला कहीं ना कहीं वो कल ये भी साफ कर दिया था आईजी बिश्नोई ने कि ये मामला पहले प्राथमिक दृष्टि से लग रहा था कि हार्ट अटैक का है, लेकिन हार्ट अटैक का कोई मामला नहीं है। हार्ट अटैक के लिए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब ड्रग्स दी गई थी ये साफ क्लियर कर दिया था क्योंकि खुद कबूल कर लिया था, जो सुधीर बिश्नोई हो या सुखविंदर हो, उन्होंने खुद कबूल कर लिया था कि उन्होंने लिक्विड मिला करके कुछ पिलाया था। हालांकि ड्रग्स का नाम नहीं बताया था, कहा था कि कोई सिंथेटिक ड्रग थी। तो अब सारी चीजों का खुलासा एक एक करके हो रहा है। गिरफ्तारियां 4 हो चुकी हैं, अभी और गिरफ्तारियां भी होनी बाकी है क्योंकि ये भी कहा गया था कि वहां से क्लब से फिर रिजोर्ट में जब गए थे तो टैक्सी ड्राइवर कौन था वो भी, उसकी भी पहचान हो गई थी। बाद में जब वहां से क्लब आए थे तब भी कौन टैक्सी ड्राइवर था उसकी भी पहचान हो चुकी थी। तो पुलिस अब सबकी पहचान कर चुकी है और धीरे धीरे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो इन्वॉल्व इसके अंदर नजर आ रहे हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਆ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੱਗ ਪਿਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद जब पुलिस को अस्पताल से इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस ने तुरंत 174 की कार्रवाई के तहत इंक्वायरी शुरू की और विक्टिम के भाई के बयान पर, उसकी कंप्लेंट पर कल मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।